हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळर बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानिबा निहाती दरकार। तेबे आसंतु जानिनेबा कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपण को अनुरोध अटे जे जदि आपण को वीडियोटी भल लगे आपण लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसंतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। ते प्रथम बड़ खबरटी हेउछि प्रकाश पाइला 10व परीक्षा फल व्हाट्सएप छात्र छात्री सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। प्रकाश पाइला चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा फल सकाळ 9टारे प्रथम परीक्षा परिचालना कमिटीर बैठक बसी फल उपस्थापना करापर दिन 10:30 आनुष्ठानिक भाव में प्रकाश पाई फलाफल। बोर्ड कार्यालय परीक्षा फल प्रकाश पाइबार घंटाए पर अर्थात 11:30 परीक्षार्थी मैंने ऑनलाइन में देखिपारे परीक्षा फल। तेज राज्य में वर्ष 5,41,000 रेगुलर छात्र छात्री मैट्रिक परीक्षा देइछन्ति। चलित वर्ष पासार 96.07% रही। चलित थर मध्य पुओं अपेक्षा झीओं पासार अधिक रही। www.bscodisha.ac.in रे परीक्षार्थी मानकर रिजल्ट देखिहेब। इंटरनेट सुविधा नथिले छात्र छात्री एवं अभिभावक माने मोबाइल फोन रे मेसेज माध्यम रिजल्ट मध्य जानि परिबे। परवर्ती खबरटी होउछि प्रकाश पाइला युक्त 2 रिजल्ट एका संगरे बाहरिला कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक परीक्षा फल। राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बा सीएचएससी द्वारा परिचालित युक्त 2 परीक्षा फल प्रकाश पाइछि। गोटे दिन में कला विज्ञान वाणिज्य और धंदामूलक शिक्षार रिजल्ट प्रकाश पाइछि। भुवनेश्वर सीएचएससी कार्यालय परिसर में परीक्षा नियंत्रक अशोक नायक परीक्षा फल प्रकाश करिसेंति। चलित वर्ष कलारे पासार 80.95%, विज्ञान रे पासार 86.93%, वाणिज्य पासार 82.27% और धंदामूलक शिक्षार 68.02% पास हार रही। छात्र छात्री माने सेमानकर रिजल्ट orissa-results.nic.in सहित सेमानकर विद्यालय स्पेस और डिजी लकर माध्यम पाई परिबे। तबे एटारे सूचनायोग्य चलित वर्ष 3,86,250 जन परीक्षार्थी युक्त 2 परीक्षा देइछन्ति। परवर्ती खबरटी हेउछि तृतीय पर्याय भोट पर बीजेडी नेता भिके पांड्यान दमभक्ति कहिले आमे सरकार गठन करि सारिलुनी। तृतीय पर्याय निर्वाचन सुधा उभय लोकसभा और विधानसभा रे बीजेडी संख्या गरिष्ठता हासिल करिछि। वर्तमान सुधा दल 80-85% विजय हासिल करिछि। राज्य तृतीय पर्याय निर्वाचन सरिबा परे बीजेडी नेता भिके पांड्यान एभली दमभक्ति देखाइछन्ति। तबे महाप्रभु जगन्नाथ और राज्यवासी आशीर्वाद रे बीजेडी बड़ विजय हासिल करिबो बोली पांड्यान या सहित से विरोधी को टार्गेट करिसेंति। से कहिसेंति बीजेपी मिछ कहिबार सीमा टपिछि। 10 वर्ष तले कहितवा तेल दर एमएसपी कथा एजाय कहिले नाही। परवर्ती खबरटी हेउछि बदलिला तारीख जुलाई 7 तारीख रे हेबो नाही एटीओ प्रिलिमिनारी परीक्षा। नुआ तारीख घोषणा कला ओएसएससी। ओडिशा कर्मचारी चयन आयोग बा ओएसएससी द्वारा परिचालित हेउथिबा असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर पदर प्रिलिमिनारी परीक्षा को नहीं आसीछि आउ एक बड़ अपडेट। जुलाई मास 7 तारीख रे एटीओ प्रिलिमिनारी परीक्षा हेबा नै पूर्व ओएसएससी पक्षरु विज्ञप्ति जारी करा जायथिला। तबे एहारी मध्ये उक्त परीक्षा तारीख बदलिबा सहित नुआ तारीख घोषणा करा जायछि। पूर्व जुलाई 7 तारीख रे एटीओ प्रिलिम्स हेबा नै स्थिरीकृत होइता बेले एबे जुलाई 14 बा रविवार दिन हेबो बोली ओएसएससी पक्षरु निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर हेउछि गर्जीव समुद्र उठिब बड़ ज्वार स्पष्ट कला रेमाल गतिपथ लैंडफॉल करिब एही ठारे। भीषण बात्यारे परिणत है बात्या रेमाल। आज मध्यरात्रि रे यह भीषण बात्यार रूप में स्थलभाग अतिक्रम करने समय पवनर बेग 110 ରୁ 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहिबो। तबे गतकाली सृष्टि होइतो बात्या रेमाल आज तीव्र होई भीषण बात्यारे परिणत होइछि। उत्तर बंगोपसागर रे यह भीषण बात्यारे परिणत होइछि। परे उत्तर दिगकु गति करबा सहित आहुरी तीव्र होई आज मध्यरात्रि रे यह बांग्लादेश और पश्चिमबंग उपकूल मध्य सागर द्वीप और खेपुपुरा निकट में अतिक्रम करिबो। तबे सागर द्वीप और खेपुपुरा मध्य मंगोला ठारे लैंडफॉल करिबो एही बात्या रेमाल। परवर्ती खबरटी हेउछि माड़ी आसुछि भयंकर बात्या रेमाल। 5टी जिल्ला रे अति प्रबल वर्षा। भीषण बात्यारे परिणत है रेमाल। बंगोपसागर उत्तर उपकूल में रही रेमाल प्रभाव में ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबा नै अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशिका सूचना अनुसार बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा मयूरभंज और जगतसिंहपुर में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार सूचना रही। सेहीपरि दक्षिण और उत्तर उपकूल में पवनर बेग 60 ରୁ 70 किलोमीटर रहिबो। तेबे समुद्र अशांत रहिबो तेणु मत्स्यजीवी मानकु समुद्र भितरकु जिबाकु बारण करा जायछि। परवर्ती खबरटी हेउछि एफएसएसएआई रो चेतावनी। भारत में मानव क्षीर व्यवसायीकरण अनुमति प्राप्त नुहे।
ମାନବ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ମାନକ ପ୍ରାଧିକରଣ ବା FSSAI କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମାର କ୍ଷୀରକୁ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଯାହା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଯଥାର୍ଥ ନୁହେଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏହା କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଟିପ୍ପଣୀରେ କୁହାଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାନବ ଦୁଗ୍ଧ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନର ବାଣିଜ୍ୟିକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସମାଜରୁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ତେବେ 2006 ଏବଂ ଏହାର ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମାନବ କ୍ଷୀର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି IPL ଫାଇନାଲରେ KKR SRH ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଟକ୍କର। ରବିବାର ଚଳିତ IPLର 17ତମ ସଂସ୍କରଣର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ KKR ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ହେବ। ତେବେ ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାର ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଭାବରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଦ୍ୱାରରେ କମିନ୍ସ ଯଦି ଫାଇନାଲ ଜିତି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ହୁଏ ତେବେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ପପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିରେ ଭୟଙ୍କର ଭୂସ୍ଖଳନରେ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମୃତ, ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି। ପପୁଆ ନ୍ୟୁଗିନିରେ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ରହିଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଗମ ଗାଁରେ ପ୍ରବଳ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 300ରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ରାଜଧାନୀ ପୋର୍ଟ ମୋରସ୍ବି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 600 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମରେ ରହିଥିବା ଏଙ୍ଗା ପ୍ରଦେଶର କାଓକାଲାମ ଗ୍ରାମରେ ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନରେ 1100ରୁ ଅଧିକ ଘର ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଦେଶର ମୁଲିତାକା ଅଞ୍ଚଳରେ 6ରୁ ଅଧିକ ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଉତ୍ତରରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର ଦେଶର ଅଳ୍ପ ଜନବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମିଶନ 2024ରେ ବାହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆମେରିକା ଅଭିମୁଖେ ରୋହିତଙ୍କର ସମେତ ଏହିସବୁ ଖେଳାଳି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024। ଆମେରିକା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଏହି T20 ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଗସ୍ତରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଜୁନ୍ 5 ତାରିଖରେ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ରୋହିତ ସେନା ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଗସ୍ତରେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୋଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାତିରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ଡାଟା ଚୋରି କରୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ। ଟେସ୍ଲା INC CEO ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ଲେଡ୍ ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନକର୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା ଅଭ୍ୟାସକୁ ନେଇ ମସ୍କ ନିଜର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଉପଭୋକ୍ତା ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ତଥାପି ଏହାର ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତେବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ମେଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଡାଟା ବାଣ୍ଟିବା ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ $37 ମିଲିୟନ ଜୋରିମାନା ପରେ ସେ ମେଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଗୌରବ ଆଣିଲେ ଅନୁସୂୟା। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ ଜିତିଲେ କାନ୍ସ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆୱାର୍ଡ। କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁସୂୟା ସେନ ଗୁପ୍ତା। ସେ ପ୍ରଥମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବରେ କାନ୍ସ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାନ୍ସ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲର ଅନ୍ ସେଟନ୍ ରିଗାର୍ଡ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ୍ରେସର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅନସୂୟା। ବୁଲଗେରିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନ ବୋଜାନୋଭଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ସେମଲେସ୍ ପାଇଁ ଅନୁସୂୟା ଏହି ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଣେ ଯୌନକର୍ମୀ କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ଜଣେ ଯୌନକର୍ମୀ କିପରି ପୁଲିସକୁ ଛୁରାମାଡ଼ କରି ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ପର ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପରିବେଶିତ ହୋଇଛି ସେମଲେସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖରୁ ବଦଳିଯିବ ଏହିସବୁ ନିୟମ। ଡେରି ନକରି ଶୀଘ୍ର ସାରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାମ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍କୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। UIDAI ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଗଣା ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ଅଫଲାଇନ୍ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଧାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ପିଛା 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି LPG ସିଲିଣ୍ଡର। ମେ ମାସରେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ପରେ ଅପଡେଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଜୁନ୍ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି। ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସରୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ 10 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ରବିବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଇଦ୍ ଅଲ୍ ଅଦା ଭଳି ଛୁଟି ଦିନ ଯୋଗୁଁ ଜୁନ୍ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥଟି ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜୁନ୍ ମାସରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସଠାରୁ ନୂଆ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ନିୟମ ତିଆରି ହୋଇଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ବେଗରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 1000ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚମଟି ହେଉଛି ଆମାଜନ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଜୁନ୍ ମାସରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆମାଜନ ପେ ICICI କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ରହିଛି ତେବେ ଜୁନ୍ ସହିତ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏହି କାର୍ଡର ନିୟମ ଜୁନ୍ 18 ତାରିଖରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି IPLରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏହି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ IPLକୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସଠାରୁ RCB ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ IPL ଯାତ୍ରାରେ ଯବନିକା ପଡ଼ିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ RCBର ଖେଳାଳିମାନେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ICC T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ 40 ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ବେବି କେୟାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦିଲ୍ଲୀର ବିବେକ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ବେବି କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି 7 ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖିତ ରହିଛି। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।